награждение аджир саваб. Второй далил от сына Хазрати Умара ибн Хаттаба радиаллаху анху, мы все знаем, да, Абдулла ибн Умар, когда он умер, да, перед смертью сказал, что когда я оставляю этот мир, эта дунья, возле меня, возле моей могилы, читайте конец сура из Бакара, вот 285 и 6. Вот первый ваш как бы ответ. Дуюм бародарон азиз, дар болои қабр гузоштани мақсад санг. Хоб мақсад озима санг гузоштан иҷозат вақте ки ҳазрати Усмон ибни Мазъун аз дунё гузаштанд, пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам барои нишонаи ин қабр гузошт. Мегӯяд рафт як санги беҳад қабрро ки муҷ карда наметавонистем, моро бардошта наметавонистем. ҳазрат мегӯяд дар шабур ҳамин қадар паҳми буд ки мегӯяд сафедои тай кашшавӣ дид. ҳамин қадар санг калон буд, мегӯяд бардошт овард дар болои назди ҳамун сари ҳазрати Усмон ибни Мазъун, ин ҳазрати Усмони домодш не, ино баъди ҳазрат бошад, ибни Мазъун. вақте мегӯяд гузашт, санга бурда монда. ана ки имрӯз мазҳаби худмон ҳамин далел мекунад ки барои нишона сангеро агар дар борош барои монем, хоб иҷозат кард, то ки ҳамон мақсад мурда. Второй вопрос понятный был. Да, Третий вопрос тоже понятно было. масъалаи қасра мегасемаш. Ки мисол мега? бародарои азиз, масъалае ки бародарон суол карданд, масъалаи хондани Қуръон дар назди қабр. Извиняюсь, по-русски переведется? бародарои азиз, ҳамин масъала боли баъзеҳо бачаҳо мисол мегӯянд ки Абу Ҳанифа гуфтагӣ ҳаст ки дар сари қабр хондани ояти Қуръон мақрӯи таҳримия. ин қавли Абу Ҳанифа, лекин мазҳабш ба ин нест. мазҳабш бародарои ба қавли шогирдш имом Муҳаммад аст. ҷаноби имом Муҳаммад мегӯяд ки хондани ояти Қуръон дар сари қабр мустаҳаб аст, яъне савоб аст. барои ҳамин мо мазҳаби имом Абу Ҳанифа хондани ояти Қуръонро дар болои қабр мустаҳаб мешуморад ва ҳатто аз осори саҳоба меёрад. мегӯяд вақте ки ҳазрати Абдулло ибни Умар разияллоҳу анҳу бахшаи ҳазрати Умар аз дунё гузаштанд, гуфтанд ки болои қабри манда оятҳои охири аз сураи Бақараро бихонед. яъне саҳоба вақте ки сухан мегӯяд, касе ки бо пайғамбар зиндагӣ кардагӣ, ӯ дар шариат далел шуда метавонад. Этот первый вопрос, да? Шодар барои қабристон бидонем арзиш шабдоне ки барои дар наздаш дуо кунем, лекин сурат мондан бародар азиз ин нодуруст аст. яъне суратшаро кашед, ин нодуруст аст. ҳатто ҳамон навиштаҷотша ҳам дар ҳадисҳо пайғамбар манъ мекунад ки дар болои санг ҳар чӣ нанависед. бисёри дамо бисмиллоҳи роҳмони роҳим, аъузу биллоҳ, инҳо дар қабристон бародари азиз, ин ҳатто бисмиллоҳ дар назди ғайри мазҳаби худмон ояте аз Қуръон ҳисоб мекунад. яъне инҳоро унҷо бурдан дар кор нест. ному фамилияш бошад мешавад. ному фамилияш ки мисол ҳамин чиз агар барои аз сангҳое ки мо мекунем ҳар кас мекунад, барои як номша гузоштан ин чӣ бокенада ки бисёри хеле шеърнависӣ мекунем, мисол дар таърихша менависем, тарҷумаш ҳамин дар кор нест. Вот. Второй ваш вопрос, да? Или этот? Картинку, который... Нет, камень. Вот фотография это вообще категорически запрещено, харам у нас, да, вообще не разрешается. И даже Хазрат говорил, да, один из подвижных пророков Мухаммад саллаллаху, Усман ибн Мазъун, когда умер, говорит сам пророк саллаллаху, что кашел вот такой камень, и что поставили. Просто камень разрешается. Но на сегодняшний день, да, мы видим, что... Ҳоҷи бобо одами муштафиданд, ва дар ҳамин ҷо 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 дар ҳамин
مقصد چیه نمیگیم همین دزدی فرق نداره فرق نداره دزدی مثال خواه از شخصیت باشد خواه ای کامبینات باشد ای کجوری باشد وقتی که شما میدزدین مقصد البته البته دزدی اون خیر نداره دزدی را ما نمیتونیم بگیم که خیلی چیگر دیگر نداره بخشیشه این نمیشه برای همین یکی ببینید که شما مال یک کس وحش یا دزدیدید تو دزدیدید گرفتینش اما حاضر شما را ایمانتون کامل شده دیگه همون مال همون آدم بیاتونه خب بیاتون باشد باید برین دستش بتین زیرا که ببینید بسیاری گناهی هست که خدا میبخشد لیکن گناهایی که بین بنده با بنده باشد الله نمیبخشد گناه بین بنده با بنده را خدا میگه این حق من نیست برای از همون بنده مقصد عذرش بخو خواهش بخو همون مقصد چیزی که بگه حضرت از زواد همین زواد هر که زواد و دولت همه شما مولی همه مردم اصلا همین حکومت میگن همین حکومت چیه؟ حکومت هم مولی همین مردم هست یعنی دزدیدن هر کمان همین سویه دزدیدن میتونه اگر با شرطی که ندونی مثال همین بیاد داد نیست مثال گرفته همین پول به دست اومد نیوی بیاد داد نیست مثال گرفته همین پول به دست اومد نیوی ندونی همون مبلغ پول باید در اون که صدقه کنی تا که همون چیز از گردن که ثابت شود Ответ скажи. Надо вернуть. Если вы знаете этого человека, слушайте. Если вы знаете этого человека, обязательно надо вернуть. Если этого человека вы не знаете, его с комбината или с других организаций, все равно надо вернуть. Если этого человека вы не знаете, если изменилась ситуация, да, вы должны вот эта сумма, которую вы брали, хоть 1000, 100 тысяч, вы должны делать садака, дать неимущим тех, которые нуждаются в этом. Надо вернуть все равно, если хотите, да, чтобы искупить, чтобы вы завтра не были в ответ перед Аллахом, надо что? Если это человека вы ищите, если крайне не найдете, вы должны что? Дать садака кому-то. На это, наверное, مادامی که مقصد که نداشت همون را گفتم که بابی جمشید که اگر همون مبلغ داره دسترخوان شگرفته از وقتی دسترخوان رو در جبارو میتکیدن پیشوی همون اولیاء در جبارو میرفت وقتی دید دسترخوان در جبار میتکه تا مرده شهزاد دیگه ماهی نخورد که همون ماهیه که یک دسترخوان همین ظالم نخورده باشه و برادرای عزیز این گونه حیات گذرانیدم که برای ما چونون یک بهترین مسئله و مسائل را گذاشتن و خداشون زیر خاک رفت امروز ما اگر با در مقابل همخیلی نفرها به خدای سوداگری کنیم یک بارک هر یک آدم خودش روی انصاف دارد که نشانه ابلهی ما هست از این لحاظ برادرها همین مسئلات اهمیتی همین مسئلات اهمیتی چیزی را که میگم تون همش انشاءالله حقیقت دارد دوست باشین یکدیگر تا حرمت کنین به قدر یکدیگر برسید چیزی را که همین تعلیمات دینمان همیه در آخر سخن حضرت مولانا خدا رحمتشون کند چی میگد؟ میگد که بالا نپرم نه لکلکم من کس را نگزم که نه سگم من نه هوا بلندی میکنم نه کتگری میکنم زیرا من لکلک نیستم او لکلک که بسیار بلند میپره کس را جمع آمده سبب میشوند و شما باید بگیم که یک روحیه تازه باید تقویت در مثال ایمانداریاتون پیدا می شود باید کم ترک به یادتون می زند که مقصد این دنیا در آمدن تونم بیهوده نیست
در این دنیا هم که آمدیم با ما اعتقاد داریم که پگه آخرت داریم. با خانه خبرده از این عمرمانم برادر عزیز ما را میپرسند. بندگی خدا را فراموش نکنند. دیگر اینکه برادر عزیز بعضی اکو پیغام هایی که مثال دارم برای گوشتان رسانیدن که بر بسیاری جایها رسانیدن، بسیار جایها خداشون از ما خواهش کردن این بود که برادری و اخوت گم نکنید. وقتی خدا بگه مؤمن برادری مؤمن هست، شما مؤمن برادری مؤمن باشید. محلگرایی باید شما نداشته باشید. حق یکدیگر را میخوردگی باید نباشید. سخنبر و سخن میآوردگی نباشید. یکدیگرتون را از داخل همونا باور کرد یا ممکن خیلی 3 کس ممکن 5 کس میگه ما قرآن خوانیم. اینا در اینجا امکانیت ببین. من در خبر صدای برادر حاجی عبدالجبار در خبر کرد. در خبر الحمدلله ببین مدرسه دیدم، مسجد دیدم، حتی با صدیق اسلامی شدن. صدیق اسلامی شدن که از سینی چند ساله است؟ 2.5 ساله تا 6 ساله را علاقه حفظ قرآن میرا در صدیق. برادرای از این نعمت‌های است که خدای مهربان برای ما و شما داده است. از اینها استفاده کردن در کار. در اینجا امکان قرآن خواندن هست، قرآن بخوانیم. پیامبر میگه مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الاترجة ریحها طیب طعمها طیب. مثل مؤمنی که قرآن میخواند مثال اینمی است برادر. اینمی را اپلسین میگن. اینمی مثال میگن همی اپلسینه. اینمی اپلسین. مؤمن قرآن خوان میگه و مثال اپلسینه. ببین میگه طعمش زیبا و شیرینه، بوش هم زیبا و شیرینه. لیکن مثلا Что в этом был хадис? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что вы себя никогда не унижайте, то есть не сделайте себя, говорит, униженным. Тогда спрашивали, каким образом мусульман себя унижает, то есть ниже становится, когда وقتی که یک کار نادرستی را که خدا و الله راضی نیست تو میبینی در برادر تو او را اصلاح نمیکنی. Когда вы видите у одного брата, которого совершает дело, из этого дела Всевышний Аллах, его посланник, недоволен, и ты его не исправишь. То есть он совершает такой поступок, что Всевышний Аллах, его посланник, недоволен от того поступка, вы его не исправите. Это первый пункт. پس الله مهربان در روز قیامت برای آن کسی که یک کاری نادرست در برادرش میبینه و لیکن آگاه نمیکنه، خداوند او را مورد سوال قرار میده. میگه برای چی این کاری نادرستی را که تو میدونستی که همین کار نادرسته در برادر دیدی و یا آگاه نکنی. В суде день Всевышний Аллах говорит, тот человек задает вопрос, почему ты увидел такого поступка, который у своего брата ошибку, ты увидел, почему не исправил, из этого будет спросом каждого из нас, говорит Всевышнего в суде. که وقتی منش هم میبندم با قدر نعمت هدایت هم ولی کسایی میرسد که این نعمت محروم شده گیرند. زمانش میاد که چرا که در سوره ملک تبارک که بالای قبر همونده میخوانیم آیتی داریم که وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر. وقتی این آدمایی که نعمت هدایت محروم بودن خواهشان نشید در دنیا گوش اندازند سخن خدا را قبول کنند، وقتی جهنم را که میگن خدا میپرتشان بعد چی میگن؟ لو كنا نسمع او نعقل. ای کاش ما گوش میکردیم. الله را ببین میگه حسرت این نامردا را ببین، حسرت این ابله ها را ببین. چی حسرت خوردن؟
ای کاش که در دنیا گوش میکردیم، ای کاش که در دنیا از عقلی که ما را داده بود استفاده میکردیم. ما کنا فی اصحاب سعیر. امروز ما از سگهای این جهنم نمیشیم. امروز ما را در این داخل دوزخ مقصد مورد این قدر عذاب قرار نمیدادند. لیکن انمون نفرهای برادر عزیز ولی هدایت که نعمتش اگر نگرفتن همین بچه ای که این دختر را به حیثی خانومی خود به حیثی زنی خود قبول کردن، ریزاگی دادن، الله میگه ضرور است که با این باید مراسا و معامله خوب کنن. و عاشرهن بالمعروف. معروف به معنای که در حق همین دختر بجوز نیکویی، بجوز معامله زیبا باید چیزی را دیگر راه نته. ایره الله گفتی سه، ایره خدای مهربان خالق ما و شما. حتی در دام آیت میگه فَإِن کَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر مبادایی که از همین دخترک یگان کمبود و خطای میگذرن. در میگن زندگی آینه بیش و کمی است، هر شبی در آسمان ستاره نیست. زندگی رنگ می آسمانه، همه وقت ستاره باشه چقدر زیبا است، لیکن دائم ستاره نداره. زندگی هم به همین مانند است. وقتی که ما یکان کمبود لغزش خیلی زن خواهی نخواهی ممکن است در زندگی یکان گپگردانی و یکان مثال بگیم سخنی را اجرا نکردن و چیزی که باشد، الله میگه که در حال شما میگه اراده ای از بین بردن زندگی یا قطع کردن زندگی را میگه مصلحت شو نکنید. یا اینکه وقتی که دختر آوردی لا اله الا الله ثم مات علی ذلک الا دخل الجنه، میگه وقتی خواب بیدار شد مرا دید گفت که ابیذر، اگر هر کسی که گوید لا اله الا الله بعد از اون دنیا را پدرود بگرد، فهمیدی سعی؟ علی ذالک، با همین کلمه، با اعتقاد شما همین کلمه باشد که نیست خدای مگر الله تبارک و تعالی یکه و یگانه است. با همین اعتقادش اگر دنیا گذشت الا دخل الجنه، این آدم داخل جنت میشه. بعد قلتو و این زن و این سرقه، گفتم اگر یکی زنا کنه و دزدی کنه چی؟ کلمه را میگه که هم زنا میکنه هم دزدی کرده سه. حالا و این زن و این سرقه، میگه گفت اگر چنده که ابیذر زنا هم که کنه دزدی هم که کنه. قلتو و این زن و این سرقه، با دویم بار تکرار کرد. حضرت دزدی کنه و زنا کنه، قال و این زن و این سرقه، اگر که زنا کنه و دزدی کنه. قال و این زن و این سرقه، سه بار شد. با حضرت مقصد ممکن نفهمید، گفت و این زن و این سرقه، گفت و این زن و این سرقه الا گفت زغمی انفی ابیذر، ای گفت بنید خاکالو شود، گفت بله بله، گفت و این زن و این سرقه. خب آره همین هر 5 وقت نماز ای پشتش یه حدیث میگفتم، هر بین عصر شام تفسیر قرآن برای مردم میکردیم. اگر این منبرم رفت و شما نمیگم ای بچه همون ساعتهای بسیار بود که ما باید خدمت میکنیم، لیکن مالداری هم همینه. کسی اگر به مال شما خدمت کند انشاءالله برادرای عزیز وای حقا اگر خدا به مالش نکرد به مال شرطی کرد اونقدر غم نمیخورد. خداوند تنی صحت بده، ایمان کامل بده، سعادت دنیا و آخرت و خیر احسان‌ها را قبول، گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت. السلام علیکم و رحمت الله.